Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu was-salamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. আজকে আমরা ইনশাআল্লাহ সিরার 64তম সেশন শুরু করতে যাচ্ছি। আজকে ইনশাআল্লাহ we will be starting our journey about Battle of Uhud. আমরা লাস্ট কিছু সেশনে 6-7টা সেশনে বা তারও বেশি সেশনে আমরা বদরের যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করেছি in detail, in depth. As far as my knowledge goes, I tried my level best to give you the information about Battle of Badr. তারপর আমরা বদরের পরবর্তী ঘটনাগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি in between Badr and Uhud. আজকে আমরা stepping into the Battle of Uhud. So we know by this time that after a very decisive win in Badr, the Battle of Uhud was a mixed experience for the Muslims and the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Actually আমাদের একটা জিনিস আমি বলতে চাই যে Uhud was a complex or more complex than Battle of Badr. It was complex in strategy and it was complex in action, and also it was in the psychological arena of human mind. It was complex. Allah subhanahu wa ta'ala very vividly described Uhud in Surah Al-Imran, a long paragraph, and it is about what happened to the Muslim, to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and all files and ranks of Muslim leadership. What happened to the munafiqun, what happened to the mushrikun and the Jews of Medina. এদের সবার actions এবং mental situation, mental makeup of the people, psychological treatment of the people on each other, সবগুলো বিষয় নিয়ে আল্লাহ খুব ডিটেইল আলোচনা করেছেন। আমরা ইনশাআল্লাহ we will go step by step. আমরা ওহুদের যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা চলবে আমাদের বেশ কতগুলো সেশনে, অলমোস্ট ক্লোজ টু 7-8 সেশন হবে আমাদের ইনশাআল্লাহ। তখন এক পর্যায়ে আমরা সূরাতুল ইমরানের আল্লাহ যেই কথা বলেছেন, যেই রকম যে আয়াতগুলোতে ওহুদ সম্বন্ধে আল্লাহ আলোচনা করেছেন, আমরা সেগুলো আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। এবং মূলত আমরা যদি in couple of sentences বলি ওহুদের যুদ্ধে কোরআনের এক্সপ্লানেশনে, কোরআনে যেভাবে বর্ণনা হয়েছে, আল্লাহ আসলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দেখিয়েছেন যে যদি আমরা অন্য কোনো সোর্স থেকেও না জানি, শুধুমাত্র কোরআনিক সোর্স থেকেও জানি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে উহুদ ওয়াজ আ প্র্যাকটিক্যাল ডেমনস্ট্রেশন অফ হিউম্যান বিহেভিয়ার, and why and how they actually fell down, and why and how they got up. এই যে মানুষের জীবনযাত্রা, স্পেশালি যুদ্ধে মানুষের পতন এবং উত্থান, পড়ে যাওয়া এবং উঠে দাঁড়ানো, that needs lots of conviction, and that requires lots of training,
অ্যান্ড সেগুলো ওই সময়ের ট্রেনিং না, একটা লং ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন হয়, যার ফলাফলে পিপল বিহেভ। ইউ সি দ্য মেটাল ইন দ্য হিউম্যান, মেটাল ইন দ্য ম্যান। সেটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরাতুল ইমরানে প্রকাশ করেছেন এবং সময়ে সময়ে কারেক্ট করে দিয়েছেন, সময়ে সময়ে রেপ্রিমেন্ডেড, সময়ে সময়ে উৎসাহ দিয়েছেন, সবই ওইখানটায় আল্লাহ সূরাতুল ইমরানে প্রকাশ করেছেন। And Allah proved that ultimate kingdom, dominion is in the hand of Allah again and again, and victory comes from Allah. আমরা সহজভাবে জানি যে যদি আপনি বদরের যুদ্ধের কথা আমরা মনে করি, মনে রাখার চেষ্টা করি বা নিয়ে আসি আমাদের সামনে, এখন বদরের যুদ্ধটা ওয়াজ আ আনপ্ল্যান্ড ব্যাটল, especially for Muslim and also for the Quraysh, because what was the plan? Plan was to capture the trade caravan, yearly trade caravan of Quraysh that was heading towards Syria, right, in the summer. সেটাকে ক্যাপচার করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবারা বেরিয়ে এসেছিলেন। That was the primary goal. On their way to Badr, or on their way to capture that caravan, Allah subhanahu wa ta'ala commanded them to fight the kuffar, fight the mushrikun, instead of capturing the caravan. আল্লাহ বলেছেন, আমরা সেই আলোচনা করেছি, সূরাতুল আনফালেও বলেছেন, তাই না? মূলত সূরাতুল আনফালে। So they were not prepared. On the other hand, Qurayshরা আসলে মূলত কি ছিল? Qurayshরা they came out of Makkah primarily to safeguard their caravan and to teach a lesson to the Muslim, like how dare you guys are, being such a small group, you are trying to challenge us, we'll teach you a lesson. That was the Badr. But Uhud is different. Uhud is totally different. After the defeat in Badr, that was a resounding win of Muslims and the Sahabas, right? In Badr, they just demolished the Quraysh force, right? এবং আমরা এটাও জানি যে after that actually things has changed. কারণ দেখেন বদরের যুদ্ধে কি হয়েছিল আসলে। In Badr, with the help of Allah subhanahu wa ta'ala, ill-prepared Muslim group annihilated what? One well-trained, well-equipped, strong Quraysh army. এবং Quraysh lost in every sector, like I said earlier. They lost their lives. 5 people were dead. They lost wealth, they lost their izzah, and they lost morally, they were doomed in Badr. So it was a disaster for the Quraysh from religious, social, economic and political areas, political sectors. তাই সেজন্যই বদরের বদলা নেওয়ার জন্য কুরাইশরা ওই বদরের যুদ্ধের পরের দিন থেকেই দে বিকেম অ্যাডামেন্ট, মরিয়া হয়ে উঠল যে এর প্রতিশোধ নিতে হবে, যে করেই হোক। সর্বাত্মক প্রস্তুতি ওরা নিতে শুরু করলো এবং সেজন্যই ওরা উহুদের ময়দানে বিরাট সৈন্যবাহিনীর সমাবেশ ঘটালো, 3000 লোকের সৈন্যবাহিনী, যা কিনা এর আগে আরব উপদ্বীপ মানে পেনিনসুলাতে ঘটেনি। দ্যাটস ফর দ্য ফার্স্ট টাইম। তো উহুদের যুদ্ধের যদি আমরা ঘটনাগুলোর বিশ্লেষণ করার ক্রমবিন্যাসটা দেখি, যে আমি যেটাকে বলতে চাচ্ছি ক্রোনোলজি, কিভাবে উহুদের যুদ্ধটা সংগঠিত হলো, প্রিপারেশন থেকে শুরু করে সব ডিটেল, যুদ্ধের ডিটেল পর্যন্ত, আনফর্চুনেটলি এটা সম্ভব হবে না। লাইক অল আদার ব্যাটল,
and the the big or longer time নিয়ে যেসব অকারেন্স ঘটেছে ব্যাটলগুলো, সেগুলো সম্বন্ধে করা যাবে না অনেকগুলো কারণে। প্রথম কথা হচ্ছে ডকুমেন্টেশনের সময় তখন ছিল না, আর ইনহারেন্টলি যুদ্ধের বিষয়ে ডকুমেন্টেশনগুলো কিন্তু খুব ছাড়াই হয়। আর তখনকার দিনের যুদ্ধ তো মোটামুটি হাতে হাতে যুদ্ধ, তাই না? কমব্যাটটা হচ্ছে হাতে হাতে। তো এই হাতে হাতে কমব্যাট হলে একটা বড় প্রান্তরে যখন হয়, তখন যার সাথে যার যুদ্ধ হচ্ছে, যেই 10 জনের মধ্যে যদি যুদ্ধ হতে থাকে, তাহলে ওনারাই ওনাদের ব্যাপারটা দেখছেন, এবং তাও একজন আর, কারণ ওখানে তো প্রাণ বাঁচানো একটা ব্যাপার, যেমন আঘাত করা একটা ব্যাপার। সো জিনিসগুলো ইন্ডিভিজুয়াল যারা প্লেয়ার্স আছেন তারাই যে এক্সপ্লেন তখন বর্ণনা করেন, তখন আমরা শুনতে পারি। মাঠের অন্য প্রান্তরে কী হচ্ছে সেই এই প্রান্তরের লোক জানছে না, আর তখন তো কমিউনিকেশনের যুগ ছিল না। তো সেই জন্য দেখা যাবে যে সিরা যারা বর্ণনা করেছেন, সিরা যারা সংগ্রহ করেছেন, দ্য গ্রেটেস্ট অফ দ্য গ্রেটেস্ট সিরা সংগ্রহকারী হচ্ছে ইবন ইসহাক, রাইট, ইবন হিশাম, ওয়াকেদি, আজহরি, যারা করেছেন ক্লাসিক্যাল, অনেকেরই এই মতামতের ক্রমবিন্যাস যেভাবে সাজিয়েছেন, ভিন্নভাবে সাজিয়েছেন। তা আপনারা বিখ্যাত বইতে দেখলেও এক একটার সাথে একটা মনে হবে আপাত কন্ট্রাডিক্টরি, আসলে খুব একটা কন্ট্রাডিক্টরি না সাজিয়েছেন। সো এটা এই টু পিস ইন দ্য ইনসিডেন্টস chronologically is very difficult and some are impossible actually, কারণ ওই সময়কে তার ফিরিয়ে নিয়ে আসা যাবে না। সো সেটাকে মেনে নিয়ে আমাদেরকে আগাতে হবে, সেভাবেই সিরা লিখেছে। সেজন্য আপনারা ভিন্নভাবে দেখলে অবাক হওয়ার কিছু নাই, এই বইতে এরকম আছে, ওই বইতে এরকম আছে, অমুকের লেকচারে ডিফারেন্ট আছে। তো আমি চেষ্টা করব যে ইম্পর্টেন্ট দোজ ফেমাস বুকস, ফেমাস ন্যারেশন যেগুলো আছে সেগুলোকে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে, এবং ক্রোনোলজিটা ওরকম হবে না, আগেই বলেছি। সো আমার লেকচারে আপনাদের কিছু রিপিটেশন হবে আর কি। দোজ রিপিটেশনস উইল বি বিকজ অফ অনলি ওয়ান রিজন, আই ট্রাই টু narrate what the great writers narrated. তো ওনাদের ন্যারেশনের সময় কমন ন্যারেশন তো আছেই, সেগুলি কমন হয়ে যাবে আর কি। সো প্লিজ বেয়ার উইথ মি। সো ওহুদের যুদ্ধের মূল কারণ যেগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে মূলত ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্ট্যান্ডার্ড সেট জিনিস অ্যাকচুয়ালি। তো ধর্মীয় কারণটা কি দেখেন, ধর্মীয় কারণটা খুব সিম্পল, যে তাওহীদের সাথে তাওহীদ বিরোধীদের যুদ্ধ, আল্লাহ দ্রোহী বিধর্মী তাগুতের অনুসারীদের সাথে তাওহীদের কনফ্রন্টেশন। বিকজ যারা আল্লাহ দ্রোহী, যারা আল্লাহকে অবিশ্বাস করে বা আল্লাহ বিশ্বাসে নানান ধরনের উইয়ার্ড আইডিয়াস নিয়ে আসে, তাদের একমাত্র উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে তাওহীদকে বাধা দেওয়া, মুসলমান মানুষকে আল্লাহর পথে আসতে দেওয়ার বাধা দেওয়া। সেটা যে কোনোভাবেই হোক, হতে পারে মুসলমানদেরকে নিপীড়ন করে, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধা দিয়ে, অথবা এক্সট্রিম রূপ হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে। আর ষড়যন্ত্র তো কন্টিনিউয়াসলি আছেই, বিকজ অফ অনলি ওয়ান রিজন, টু থোয়ার্ড দ্য দাওয়া অফ ইসলাম, টু স্টপ পিপল টুয়ার্ডস ওয়াননেস অফ আল্লাহ, অ্যাবসলিউট ওয়াননেস অফ আল্লাহ। সেটা এখনো হচ্ছে, কোনো কমতি নাই, এখনো নানান কায়দায় নানান নামেই হচ্ছে। আমরা এটা নিয়ে আর আলোচনা করতে যাচ্ছি না, সেটা এক্সাইটিং হবে কিন্তু হয়তো আমার জন্য দেরি হয়ে যাবে, সেজন্য আমি আলোচনা করছি না আর কি। সো এই বিষয়টাকে আল্লাহ স্পষ্ট করে সূরাতুল আনফালের 36-37 নম্বরে আয়াতে বলেছেন যে দে উইল ট্রাই দ্যাট, বাট আল্লাহ এটাও বলেছেন কিন্তু তাদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে, পরিণতি হবে জাহান্নাম তাদের। আল্লাহ দ্রোহিতার কারণে তাদের এই সর্বশক্তি নিয়োগ সকল সময় জারি থাকবে, সেটাও আল্লাহ বলে দিচ্ছেন। তো আমি ওই আয়াতটা আপনাদেরকে একটু আয়াত থেকে শোনাই, আমার মুখে না বলিয়ে। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম।
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইন্নাল্লাযীনা কাফারু ইউনফিকুনা আমওয়ালাহুম লিয়াসুদ্দু আন সাবিলিল্লাহ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون আল্লাহ বলছেন নিশ্চয়ই indeed those who disbelieve kafaru and they will spend their wealth and avert people try to avert people মানে তাদেরকে সরিয়ে নিতে চাইবে মানুষদেরকে বাধা দেবে avert people from the way of Allah so they will spend it তারা খরচ করবে তারা ব্যয় করবে এটা করার জন্য then it will be for them a source of regret এই খরচ করাই ওদের জন্য হয়ে উঠবে ওদের অনুশোচনার কারণ then they will overcome they will be overcome মানে they will be subdued তাদেরকে দমন করা হবে তারা দমন হবে তারা পরাজিত হবে and those who have disbelieved unto hell they will be gathered যারা অবিশ্বাস করেছে যারা কুফর করেছে তাদেরকে আল্লাহ জাহান্নামে সমবেত করবেন তারপরে আয়াতেও আল্লাহ বলছেন লিয়ামিজাল্লাহুল খাবিসা মিনাত তাইয়্যিবি ওয়া ইয়াজআলাল খাবিসা বাদাহু আলা বাদিন ফায়ারকুমাহু জামিআন ফায়াজআলাহু ফি জাহান্নাম উলাইকা হুমুল খাসিরুন আল্লাহ বলছেন যে যাতে আল্লাহ আলাদা করতে পারেন মন্দকে খাবিসকে ভালো থেকে ফিল্থকে এবং সেগুলোকে একসাথে স্তূপ করে রাখবেন খারাপগুলোকে এরপর জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন এবং আল্লাহ বলছেন দে আর দ্য উলাইকা হুমুল খাসিরুন খাসিরুন মানে দে আর দ্য লুজার্স তো এটা গেল আপনার আমরা বললাম ধর্মীয় কারণে এখন আছে সামাজিক কারণে সোশ্যাল যে কারণে ওরা যুদ্ধ করছে আর কি সেটা হচ্ছে এই যে পরাজিত হলো এর তো একটা গ্লানি আছে আমি সমাজে তো আমার একটা মুখ আছে আমরা যা বলি কুরাইশ হচ্ছে অবিসংবাদিত ফোর্স তখন আরবে নেতা তাদের পরাজয় তো তাদের জন্য একটা সম্মানের ব্যাপার সোশ্যাল ডিগ্রেডেশন যাকে বলে আর কি সেটার জন্য তাদেরকে প্রতিশোধ নিতে হবে তাদেরকে আবার তো সেই গৌরবে ফিরে আসতে হবে বিকজ কি হলো বদরে দে লস্ট অলমোস্ট অল অফ দেয়ার সিনিয়র লিডার্স যারা টপ ব্রাসেস অফ দ্য সোসাইটি তারা মারা গেল সেই কারণে তারা তো সমাজে অন্যদের কাছে হেয় প্রতিপন্ন মানে নতুন একটা গোষ্ঠীর কাছে প্রথম যুদ্ধে গিয়েই তোমরা ধরাশায়ী সো আমাদের সাথে আর তোমরা কারণ ওরা তো পুরো আরবে সম্মানিত সো আমাদের সাথে তোমরা আর বাহাদুরি করতে এসো না ওইটা থেকে তো বেরিয়ে আসতে হবে এই সামাজিক এবং মানবিক বিপর্যয় থেকে বেরিয়ে আসতে হবে সেজন্য ওরা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এগিয়ে মানে রেডি হলো এবং ইবেন ইসহাক এ ব্যাপারে ইবেন ইসহাক না শুধু ইবেন শিহাব আর জোহরি আরও অনেকেই তাদের বর্ণনাকে যদি আমরা একসাথে করি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে বদরের ওনারা যেটা বলছে আমি কম্পাইল করলে যেটা পাই বদরের পরাজয়ের পর বিধ্বস্ত কুরাইশরা মক্কায় ফিরে গেল এদিকে আবু সুফিয়ান তাদের অক্ষত বাণিজ্য কাফেলা আমরা জানি যে আবু সুফিয়ান তো আলটিমেটলি ডিফারেন্ট রুট দিয়ে ওর বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে মক্কায় দেরিতে ফেরত আসলো আর কি মক্কায় পালিয়ে আসলো আবু সুফিয়ান এবং তার ক্যারাভানের কোনো মালামালি তার ক্যারাভানটা আমরা তো জানি মক্কার সবাই বিজনেসম্যানরা ওখানে ইনভেস্ট করে তো এটার মালিকানা তো সবাই সেই কাউকেই তার মালামাল ফেরত দিল না কেন কারণ হচ্ছে সে চাচ্ছে বা তারা চাচ্ছে যে এই এতই প্ল্যান করছে যে এই মালামালকে এই টাকাকে অর্থকে তারা পরবর্তী সময়ে মুসলমানদেরকে আক্রমণ করার জন্য ফান্ড হিসাবে ইউজ করবে কারণ এইখানে যারা অর্থ লগ্নি করেছিল ইনভেস্ট করেছিল তারা সবাই এলিট অফ দ্য সোসাইটি যেমন আবদুল্লাহ ইবেন আবি রাবিয়া ইকরিমা ইবেন আবু জাহেল মানে আবু জাহেল তো মারাই গেল ইকরিমা ইবেন আবু জাহেল হচ্ছে আবু জাহেলের
ছেলে, সাফওয়ান ইবেন উমাইয়া, উমাইয়া তো মারা গেল, উমাইয়া ইবেন খালাফ মারা গেল, তার ছেলে, এবং আল হারিথ ইবেন হিসাম, হিসাম সেই বিখ্যাত হিসামও মারা গেল। আই এম নট টকিং অ্যাবাউট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গ্রেট গ্র্যান্ড প্যারেন্টসের কথা বলছি না। ওয়াইথিব ইবেন আব্দুল উজ্জা, আর আবু সুফিয়ান ইবেন হার্ব নিজে এবং আদার্স, তারা তাদের যে ইনভেস্টমেন্টটা ছিল তারা চিন্তা করলো যে না, আমরা এই ইনভেস্টমেন্ট নিব না এবং অন্যদের ইনভেস্টমেন্ট নিতে দেব না, এবং উপরন্তু আমরা আরও ফান্ড রেজ করবো, করে আমরা সম্মিলিত আক্রমণ করব, এবার ওয়ান্স ফর অল মুসলমানদেরকে শেষ করবো। স্পেশালি দে টার্গেটেড রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, দে টার্গেটেড হিম টু কিল, বিকজ দে নো বাই দিস টাইম ইফ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইজ অ্যালাইভ, ডাজেন্ট ম্যাটার হাউ মেনি মুসলিম দে কিল, দে আর নট গোয়িং টু উইন দ্য ব্যাটল, মানে ইন দ্য লং রান। সো এবার তাদের টার্গেট ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমরা ইবেন ইসহাকের বর্ণনা থেকে জানতে পেরেছি, ওরা বলছে যে ও কুরাইশরা, এই নেতারা বলছে সব কুরাইশবাসীদেরকে, মক্কাবাসীদেরকে, ও কুরাইশরা, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তোমাদের অপূরণীয় ক্ষতি করেছে, তোমাদের সবচেয়ে আপনজনদের হত্যা করেছে, অ্যান্ড কিল দ্য বেস্ট অফ দ্য বেস্ট ফ্রম ইউ। আমাদেরকে এর বদলা নিতে হবে, আমাদেরকে ইউনাইটেড হতে হবে, তাই এই যুদ্ধের ব্যয়ভার বহনের জন্য এই ক্যারাভানের, এই ট্রেড ক্যারাভানের সকল অর্থ আমরা একত্র করে ব্যয় করব। পরবর্তীকালে আবু সুফিয়ান নিজেই বলছেন, আই এম দ্য ফার্স্ট ওয়ান টু অ্যাকসেপ্ট দিস প্রপোজাল, সে ওই কথাটা বলছে। এখন আমরা বলি অর্থনৈতিক কারণ। বদরের যুদ্ধের পর আরও আমরা কিছু কিছু সারিয়ার কথা, আরও কিছু কিছু ছোটো ছোটো স্কার্মিশের কথা বলেছি, যেখানকার গাজওয়াত মানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেতৃত্ব দিয়েছেন, কিছু কিছু নেতৃত্ব দেননি। মূল উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু ওদের ক্যারাভানগুলিকে দখল করা, বদরের যুদ্ধের পরে যা যা হয়েছে, ওদের ট্রেড রুটকে ধ্বংস করে দেওয়া। তো এটা করার ফলে বদরের পরাজয় তো আছেই, তারপরে এই অভিযানগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসীদের উপর করাতে ওদের মক্কার অর্থনীতি কিন্তু actually was jeopardized basically, and already Moccan economy is totally dependent on the trade. They don't have any other industry or even agriculture, so they are in trouble. এবং দেখা যাচ্ছে যে ওদের সিরিয়ার পথে যে যাওয়ার রিহলাতা শিতা ওয়া সাইফ, আমরা যেই সূরাতুল কুরাইশের কুরাইশ থেকে আমরা জানি যে সেই সিরিয়া মুখের যেই ওদের যে ট্রেড, সেটা যখন ওরা বাধাগ্রস্ত, কারণ সেই সিরিয়া মুখে যাচ্ছে কি দিয়ে, মদিনার পাশ দিয়ে যেতে হচ্ছে। সো দে আর স্কেয়ার্ড, তাই না, ওরা যেতে পারছে না। এবং দে ট্রাইড ফ্রম আদার্স, মানে ওই যেটাকে বলে আমরা সমুদ্র উপকূল দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, সেখানেও যেতে পারছে না, বিকজ সমুদ্র উপকূলের লোকজনও ইসলামের প্রতি সহানুভূতিশীল, অথবা কেউ কিছু কিছু গোত্র মুসলমান হয়ে গেছে। সো দে আর ইন রিয়েল ট্রাবল। এজন্য ওদের বাণিজ্য যখন এইরকম অবস্থায়, দেয়ার লাইফ লাইন কাট অফ হয়ে যাচ্ছে। দেয়ার লাইফ লাইন ইজ রিহলাতা শিতা ওয়া সাইফ, ইয়েমেন অ্যান্ড সিরিয়া। অ্যান্ড আপনার সামার যদি একটা হয়, একটা মনে করেন যে আপনি সিরিয়া যেতে পারছে না, তাহলে তো ইয়েমেনে যে করবে, তাতে তো লাভ নেই, কারণ ওরা ইয়েমেনের থেকে মাল কিনে, যেই মালামাল কিনে সিরিয়াতে যে সেটা বিক্রি করছে, আবার সেখান থেকে মালামাল কিনে নিজেরা ব্যবহার করছে, আবার ইয়েমেনে বিক্রি করছে। সো ফ্রম টু পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ওরা ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ম্যাটেরিয়ালের বাণিজ্য করতে পারছে, সেটা তো হচ্ছে না। সেই কথাটাই কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরাতুল কুরাইশে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, যে কি বলেছেন, লিইলাফি কুরাইশ। লিইলাফি কুরাইশ মানে আল্লাহ বলছেন যেহেতু কুরাইশরা এই সিকিউরিটিতে অভ্যস্ত, ইলাফিহিম রিহলাতা শিতাই ওয়া সাইফ, and they are also accustomed, familiar আর কি, রিহলাতা শিতাই ওয়া সাইফ। রিহলাতা শিতাই ওয়া সাইফ হচ্ছে দ্য জার্নি, রেহাল হচ্ছে জার্নি, টু দ্য শিতা ইজ ইন দ্য উইন্টার and was saif in the summer. ফালিয়াবুদু রাব্বা হাযাল বাইত। আল্লাহ বলছে তোমাদের এই যে তোমাদেরকে এই সিকিউরিটি যেহেতু দেওয়া হয়েছে, ইউ আর নাও কমফোর্টেবল, ইউ আর অ্যাট ইজ ডুইং দিস ট্রেড,
তাহলে you should or falyabudu, you should do worship Rabb hazal bait, the Lord of this house, alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf, the one who alladhi is feeding them, at'amahum min ju' from the hunger, and wa amanahum min khawf, and ওদেরকে সিকিউরিটি দিচ্ছে তাদেরকে from the khawf মানে হচ্ছে fear. So you should worship Allah. Allah means Lord of this house means Allah. So এই অর্থনৈতিক কারণটা আল্লাহ কোরআনেও কিন্তু বলে দিয়েছে যে ওদের এই লীলাতাশিতার জন্য ওরা কতটা কমফোর্টেবল হচ্ছে. So that has been jeopardized, that is now it is threatened, almost jeopardized. So এইটার জন্য এটাকে পুনরুদ্ধার করতে হবে. এটাকে যদি ওরা পুনরুদ্ধার না করে সিরিয়ার জার্নিটাকে, ট্রেড রাউটটাকে, দে আর ইন ট্রাবল. ওরা মানে দে উইল গো ব্যাংকরাপ্ট. এই বিষয়ে ওদের নেতা সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া, যে কিনা ওয়ান অফ দি লিডার ইন দিস ওয়ার, ইন দিস ব্যাটল, সেও নিজের মুখে বলছে যে মোহাম্মদ, ওরা তো আর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে না, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবীরা আমাদের অর্থনীতি ধ্বংস করে দিয়েছে. ওরা মদিনার আশপাশের সকল ট্রাইবগুলোকে, মানে গোত্রগুলোকে বশীভূত করে নিয়েছে. হয় ওরা মুসলমান হয়েছে, নয় শান্তি চুক্তি করেছে, যেটা আমি আপনাদেরকে বলছিলাম. এখন আমরা সমুদ্র তীর দিয়েও ক্যারাভান নিয়ে যেতে পারছি না. আমরা জানি না কোন পথ দিয়ে আমরা সিরিয়া বা শামে নির্বিঘ্নে বাণিজ্য করতে যেতে পারবো. অবস্থা এমন, আমাদের এখন মূলধন ভেঙে খেতে হবে. আমাদের ক্যাপিটালি আমাদের ভরসা, বাণিজ্য হচ্ছে না, তা তো আর বেশি দিন চলবে না. আমরা না খেয়ে মারা যাব. আমরা এই ভূমিতে, মানে মক্কায়, এই ভূমিতে বসত গেড়েছি তো কেবল শীত গ্রীষ্মে সিরিয়া এবং ইয়েমেনে বাণিজ্যের আশায়, নাহলে তো আমরা এখানে থাকতাম না. এই বর্ণনাটা এসেছে আল ওয়াকেদির কাছ থেকে. রাজনৈতিক কারণ, এই যে পরাজয়টা হয়েছে ইয়েদের, বদরে কুরাইশদের, তাতে করে কি হলো? তাতে করে মানুষজন তো জানলো যে মুসলমানরা একটা শক্তি. তাদের এখন আর কুরাইশদের একচ্ছত্র আধিপত্য মেনে না নিয়ে ওদের মুখোমুখি হওয়ার মতো একটি গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে, সেটা হচ্ছে মুসলমানরা, যা কিনা আসলে তাদেরই একটা অংশ মূলত ওই তখন পর্যন্ত আর কি. এবং এটা কেন হয়েছে? due to the universal message of Islam and the great leadership of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and the product of this leadership, the Sahabas, unity of the Sahabas, these fearless people, these smart fearless people, those who are the Sahabas of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they already within such a short time they establish adl মানে justice in their land where they live, তাই না? and their behavior, সব কিছুর কারণেই কিন্তু মানুষজন তাদের দিকে আসছে. এবং সেটা কিন্তু কুরাইশের জন্য ইজ এ থ্রেট, পলিটিক্যাল থ্রেট, বিকজ কুরাইশরা ওয়াজ সো পাওয়ারফুল বিকজ অফ দি কাবার কাস্টোডিয়ান. ওরা যে কোনো জায়গায় ফ্রিলি ট্রেড করতে যেতে পারে. তখন বেদুইনরা ওদের ক্যারাভানকে অ্যাটাক করে না, কারণ ওদেরকে তো ওদের দেবতারা তো মক্কায় আছেই. শয়ে দেবতা তো প্রত্যেক গোত্র যায় আর ওদের দেবতাকে কাবায় স্থাপন করে দিয়ে আসে. ওরা যদি না যেতে পারে ওদের দেবতা তো কতল হয়ে যাবে, দেবতাকে ভেঙে চুরমার করে দেবে. সো সেসব কারণে তো কুরাইশরা অলরেডি আপার হ্যান্ডে ছিল. এখন আর সেটা অলরেডি থ্রেটেন. Quraysh political power is threatened by after the defeat in Badr. Nobody salute the setting sun. দুর্বলকে কেউ কুর্নিশ করে না. আপনাদেরকে সিনেমার ডায়লগ দিতে হয়, জো জিতা হুয়া ওহি হ্যায় সিকান্দার. তো যারা, সেজন্য ওরা পরাজিতের তো কেউ থাকবে না ওদের সাপোর্টে. তো সেটা, এবং ওরা বুঝতে পারলো যে মুসলমানদেরকে যদি আমরা পুরোপুরি ধ্বংস না করি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যদি পুরোপুরি শেষ করে না দিই, তাহলে আমাদের আর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না. সেই জন্য ওরা
আক্রমণ করার জন্য একেবারে প্ল্যান করা শুরু করলো যে সর্বাত্মক আক্রমণ করতে হবে। সেজন্য ওরা যুদ্ধের ডাক দিল, ওদের মক্কাতে যুদ্ধের ডাক দিল এবং মক্কার আশেপাশের লোকদের কাছেও যুদ্ধের বার্তা পৌঁছে দিল এবং কারণগুলো ওরা আমরা যা বললাম সেগুলো ভিভিডলি ডিসক্রাইব করলো এবং সেটা করলো এবং তারা সকল অর্থ ওরা ইনভেস্ট করলো এবং আল্লাহ বলেছেন যে ওরা ইনভেস্ট করবে, বাট দ্যাট উইল নট গিভ দেম এনি রিটার্ন, দে উইল লুজ, দে উইল ইভেনচুয়ালি বি ডিফিটেড। And that's what happened in the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Even in Uhud আমরা দেখব মিক্সড ফলাফলটাও আমরা দেখব ইনশাআল্লাহ। That's a complicated battle. আমরা আগেই বলেছি কুরাইশদের এক বছরের প্রস্তুতি আলটিমেটলি শেষ হলো 7th or 8th of Shawwal in the 3rd year of Hijra. এবং এবারের প্রস্তুতিটা ছিল ভিন্ন, এক বছর ধরে প্রস্তুতি নিয়েছে এবং বদরের যুদ্ধের চেয়ে প্রায় 3 গুণ বেশি সৈন্য নিয়ে এসছে, মানে 3000-এর মতো, বহুগুণ বেশি অস্ত্রশস্ত্র এবং অর্থবল নিয়ে ওরা প্রস্তুত হলো। এবং ওরা সৈন্য সংখ্যা যে হিসাব পাওয়া যায় মোটামুটি সবাই একই হিসাব দিয়েছেন, 3000 স্ট্রং আর্মি। দে ইউনাইটেড দেয়ার নেইবারিং ট্রাইবস, দে ব্রট দেয়ার ওমেন স্লেভস, এবং নেইবারিং ট্রাইবস হচ্ছে বিখ্যাত বড় দুটো ট্রাইব, একটা হচ্ছে কিনানা আর এটা হচ্ছে আবু তুহামা, এবং ওরা জয়েন করেছে এবং দিস টু tribes other than the Quraysh, they help them with men, arms, money, I mean everything. এবং এক এক বইয়ে এক এক রকম হিসাব আছে কত টাকা ওরা দিয়েছে, কত সৈন্য ওরা দিয়েছে, কতগুলো স্লেভ ওরা দিয়েছে। মূলত বেশিরভাগ স্লেভ দিয়েছে, কারণ অন্যের জন্য প্রক্সি ওয়ারে তো নিজে জান দিবে না, স্লেভের প্রথা তখন আছে, স্লেভ পাঠিয়ে দিয়েছে। অ্যান্ড স্লেভস আর নট অলওয়েজ সিনসিয়ার ফাইটার লাইক the owners, right? Because they don't have any real good cause to fight for their masters against somebody else. So এরকম অনেক হিসাব আছে, আমিও অত ডিটেল হিসাবগুলো নিয়ে আসিনি ইচ্ছা করে, কারণ সেখানে সবগুলোই হয়তো অত সঠিক না। সো একটা ফান্ড রেজিং ক্যাম্পেইন করলেন, আমি আগে বলেছি। সে ফান্ড রেজিং ক্যাম্পেইনের নেতৃত্ব যারা দিলেন সে হচ্ছে যারা আবু উজ্জা, আমর ইবেন আবদুল্লাহ আল জুমহি, আমর ইবেন আল আস। আমর ইবেন আল আস সম্বন্ধে আমরা জানি উনি শেষের দিকে হয়েছিলেন, রাসূলুল্লাহ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন উনি এবং খালিদ ইবেন ওয়ালিদ। আমর ইবেন আস, হি ওয়াজ এ real great politician. He was first governor of Egypt. Amr ibn al-As is a great leader actually. উনি সাহাবা হয়েছিলেন। তারপরে আছে হুবাইরা আল মাখজুমি and আল জাবারি। ওনারা বলা হয়, জানা যায় যে ওনারা রেইজ করেছিলেন 50,000 গোল্ড দিনার। That's a huge amount, because এখন থেকে 1500 বছর আগের কথা। 50,000 গোল্ড দিনার এখন ইকুইভ্যালেন্সি মিলিয়ন ডলার হবে আর কি। মূলত এই যুদ্ধটা আমরা আগেই বলেছি, ইটস এ কনফ্লিক্ট বিটুইন দ্য ইমান অ্যান্ড দ্য কুফর। ইন আরাবিয়ান পেনিনসুলা দিস ইজ এ ইউনিক টাইম, ইউনিক সিচুয়েশন। দ্যার কাফেররা সব, ডিসবিলিভাররা সব একত্রিত হচ্ছে। এর আগে কখনো হয়নি, ওরা নিজেদের মধ্যেই মারামারি করে। একত্রিত হচ্ছে কিসের জন্য? ইমানের, মুমিনদের বিরুদ্ধে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর বিরুদ্ধে ফাইট করার জন্য। যদিও ইভেনচুয়ালি ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন দ্য হিস্ট্রি অফ আরাবিয়া, আন্ডার দি ব্যানার অফ ইসলাম অ্যান্ড দ্য লিডারশিপ অফ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হোল আরাবিয়া ওয়াজ ইউনাইটেড ভেরি সুন। আমরা জানি সেটা। ওটারই ইশারা শুরু হচ্ছে এই যুদ্ধগুলি থেকে, এই স্যাক্রিফাইস থেকে সাহাবাদের। সেজন্য ওনারা সাহাবা, আমরা ওনাদের ফলোয়ার। যুদ্ধটা এতই সিরিয়াসলি ওরা নিয়েছিল, ওরা ওদের মহিলাদেরকে পর্যন্ত এই যুদ্ধে নিয়ে এসেছিল, এবং যেন তেন মহিলা না, স্লেভ না, শুধু স্লেভ না, ওদের এলিট লিডারদের স্ত্রীদেরকে নিয়ে এসেছিল। বিখ্যাত ঘটনা আসবে সেই হিন্দ সম্বন্ধে, হিন্দ বিন উতবা ইবেন রাবিয়া, যে কিনা হচ্ছে আমাদের আবু সুফিয়ান
ইবন হার্বের স্ত্রী, হু ইজ দ্য কমান্ডার ইন চিফ ইন দ্যাট ব্যাটল। আরও অনেকেরই স্ত্রী এসছে, উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সাফওয়ান ইবন উমাইয়া, তার স্ত্রী, আমি নামগুলো আর পড়ছি না, এবং ইকরিমার ইবন আবু জাহেলের স্ত্রী, আরও অনেকের স্ত্রী আসছে। অ্যারাউন্ড বলা হয় অ্যারাউন্ড 12 women of Quraysh came to fight. স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধে মেয়েরা আসে যখন, তারা থাকে কিসে? মেয়েরা তো শত্রু ফ্রন্ট লাইনে থাকবে না শত্রুর সাথে ফাইট করার জন্য, ওরা থাকবে সবার পেছনে। এবং ওরা ছিল দুটো কারণে, একটা হচ্ছে তো মহিলারা পিছনে ছিল, তারপরে পুরুষদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য, তারা যাতে, এবং ইন এ ভালগার ওয়ে অ্যাকচুয়ালি, তারা অনেক মানে এরোটিক কবিতা বলতো যে যুদ্ধে যাতে ওরা পালিয়ে না যায়, হয় মরো অথবা মারো, জিতে আসো, জিতে এসে ভোগ করো, এই টাইপের কবিতা ওরা বলতো আর কি, ওদেরকে উত্তেজিত করার জন্য। তো মক্কার সেনাদলের মধ্যে আমরা বললাম 3000 men, 200 horses এবং 700 armors, কারণ আর্মার তো ভেরি এক্সপেন্সিভ স্টাফস, এবং আরও মক্কানরা তো কোনো কিছু বানায় না। আর্মার তো বুঝতে বর্ম যাকে আমরা বলি, যুদ্ধের সময় পরা নানান রকমের থাকে, প্রায় হাঁটু একটু উপর পর্যন্ত ওরা পরে থাকে, সো দ্যাট পুরো বডিটাকে কভার করে, যাতে আপনার স্পিয়ার্স সোর্ডসের আঘাত না লাগে আর কি। তারপরে হেলমেট টাইপের পরে, তো দোজ আর এক্সপেন্সিভ, ভেরি এক্সপেন্সিভ। এই জন্য যুদ্ধে জেতার পরে যে আমরা মুসলমানদের বেলায়ও দেখেছি যে পার্সোনাল আর্মারটা যে জিতেছে তাকে দিয়ে দেওয়া হতো। পরবর্তীতে শরিয়ার অনেক চেঞ্জ হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়, বাট ওইটা আমরা পরে আলোচনা করবো আর কি ইনশাআল্লাহ, when time comes। তো অবশ্য আমরা বদরের যুদ্ধের সময় আমরা আলোচনা করেছিও আসলে, যে এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইকুয়ালি ভাগ করে দিতেন, এবং ভাগের পরিমাণ কী ছিল সেটাও বোঝানো হয়েছে। এবং আমরা এটাও জানি 3000 লোককে জড়ো করা কিন্তু এত সোজা না তখন আরবে, কারণ তখন কোনো রেগুলার আর্মি ছিল না কারোরই, ওরা কেউ কোনো ট্রাইবে রেগুলার আর্মি ছিল না, তারা বলিষ্ঠ লোকজন যারা যুদ্ধ জানে, যুদ্ধে এক্সপার্ট, তাদেরকে জড়ো করে নিয়ে আসা। সো ইট ওয়াজ বিগ আর্মি ওই সময়ের জন্য। অ্যান্ড তারা দে ব্রট 3000 camels and couple of dozens of women with them, এবং lots of arms, এবং 3000 camels। আমরা জানি যে বদরের যুদ্ধে 900 ক্যামেল এসেছিল, আমরা ঘটনা মনে আছে কিনা আপনাদের আমি জানি না, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেছিলেন স্কাউটকে, বলো যে কতগুলো ক্যামেল এনেছিল, ওরা বলছিল 900 জন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিসাব করে 900টা ক্যামেল নিয়ে এসেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 1000 ক্যামেল মনে হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিসাব করে বলেছেন তারা নিশ্চয়ই তাহলে 1000 জন লোক এসেছিল, এবং ডেইলি বলেছিল যে ওরা ডেইলি কতটা করে ক্যামেল স্লটার করে, 10টা করে ক্যামেল স্লটার করে। তো সেই জন্য রাসূলুল্লাহ হিসাব করে বের করেছেন ওরা 1000 এসেছিল। সেই জন্য এখন এটাই স্বাভাবিক যে 3000 ক্যামেল নিয়ে আসবে। তো আমরা আগে বলেছি এই সম্মিলিত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিল সুফিয়ান ইবন হার্ব, যিনি কিনা পরবর্তীতে সাহাবা হয়েছেন মক্কা বিজয়ের পরে, এবং এটাও আমরা জানি তার কন্যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী ছিলেন। এবং খালিদ বিন ওয়ালিদ ছিলেন তখন মুশরিকদের খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং ইকরিমা বিন আবু জাহেল ছিল ওদের অশ্বারোহী, মানে ক্যাভেলরির কমান্ডার। আর ওদের ফুট সোলজার পদাধিকের ছিল আমর বিন আল আস ওর সাফওয়ান ইবন উমাইয়া। আর ওদের স্ট্যান্ডার্ড বেয়ারার, মানে পতাকা যে যুদ্ধের পতাকা যে বহন করে, এটা গোত্রদের উপর ছিল। যেমন কুরাইশ গোত্রের মধ্যে কিছু এক গোত্রের ছিল পিলগ্রিমদের খাওয়ানো, পানি খাওয়ানো, খাওয়ানো, কাউকে সাহায্য করা, এরকম নানান কাবার ক্লিন করার দায়িত্ব ছিল, এরকম তো আমরা আগে আলোচনা করেছি। ঠিক তেমনি বনু আব্দুদ্দারের দায়িত্ব ছিল সেই তখন থেকেই যুদ্ধের পতাকা, যুদ্ধের স্ট্যান্ডার্ড বহন করার, তাদের কাছে সেই দায়িত্বটাই ছিল। এবং তাদেরকে সেই দায়িত্বটা দেওয়ার সময় আবু সুফিয়ান কিন্তু তাদের সাথে একটা কথোপকথন হয়, কারণ বদরের যুদ্ধের সময়
বনু আব্দুদ্দার দে মিজারেবলি ফেল, তাদের প্রত্যেকেই নিহত হয়েছিল। দে আলটিমেটলি মানে আপনি তো জানেন যে যুদ্ধের পতাকাই হচ্ছে তখন আসলে শক্তি একটা, যার হাত যদি যুদ্ধের পতাকা পড়ে যায় কখনো কখনো ধরে নেওয়া হয় যে যুদ্ধে হেরে গেলাম, শেষ। তো আর পতাকা বহন করাটাও ডিফিকাল্ট, কারণ একটা হাতে পতাকা আরেক হাত দিয়ে ফাইট করতে হচ্ছে। সো তার অবস্থা মানে পতাকা বহনকারীর অবস্থা প্রিক্যারিয়াস। So this is an honor, at the same time this is basically scary, right? So ওই জন্য আবু সুফিয়ান ওদেরকে দিতে চায় নাই। তখন বনু আব্দুদ্দার আবু সুফিয়ানকে বলেছিল যে তুমি এবার দেখো কি হয়, উই উইল টেক চার্জ, এবং আমরা দেখব আসলে এই বনু আব্দুদ্দারের কি হলো। আলটিমেটলি on the 7th or 8th Shawwal of the third Hijra, কুরাইশ বাহিনী মক্কা থেকে রওনা করলো মদিনার উদ্দেশ্যে। এবং আমরা জানি যে টিপিক্যালি মক্কা থেকে মদিনায় জার্নিটা অ্যারাউন্ড 10 দিন বা 2 উইকসের ব্যাপার হয়। 2 weeks to 10 days-এর মধ্যে চলে আর কি। একটু রিল্যাক্স হতে গেলে 2 weeks, আর একটু মোটামুটি দ্রুত গেলে 10 days, but not with 3,000 army and 3,200 camels with lots of logistic support with women। ওইটা নিয়ে যাওয়া সম্ভব না, কিন্তু কুরাইশরা এতই মরিয়া ছিল ওরা ওই জার্নিটা 7 দিনে সমাপ্ত করলো। বুঝতেই পারছেন যে ওরা কতটা উদ্গ্রীব ছিল। ওই জার্নিতে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দের একটা কাণ্ড, হিন্দের আরও কাণ্ড আমরা জানবো, আমরা অনেক কিছু জানিও। ও হাউ ফেরোশাস শি ওয়াজ, হাউ হেটফুল শি ওয়াজ টুয়ার্ডস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পেশালি। সে ওদের সৈন্যদল যখন আল আবওয়া নামক স্থানে আসলো তখন সে ওখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মা আমিনার খবর ছিল। সেখানে এসে হিন্দ বিনত উতবা সে বলল কি যে ওই কবরটা খুঁড়ো, এবং খুঁড়ে আমিনার মৃতদেহ যা রেমনেন্টস আছে তা বের করো, তাকে ডিসঅনার করা, আসলে টু টেক রিভেঞ্জ, সাইকোলজিক্যালি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সামাজিকভাবে হেয় করার জন্য ওর মত অনুযায়ী আর কি এটা সে নির্দেশ দিল, বিং দি ওয়াইফ অফ দি কমান্ডার ইন চিফ। বাট all the leaders of Quraysh, they stopped her because they were scared. They know the consequences will be really bad. So eventually তারা 7 দিনের মধ্যে মদিনার সংলগ্ন কানাত উপত্যকা একটা আছে ভ্যালি, সেই কানাত ভ্যালির সাবকা নামক স্থানে এসে পৌঁছালো। তো আমার মনে হয় আমরা একটা ছোট্ট ব্রেক নেই। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সো আমরা বললাম যে কুরাইশরা এসে পৌঁছালো মদিনার উপকণ্ঠে, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদিকে কুরাইশদের সকল মুভমেন্টের তথ্য সংগ্রহ পাচ্ছিলেন, হুইচ ইজ ওয়ান অফ দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইন দ্য ওয়ারফেয়ার। বাট আনফর্চুনেটলি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কুরাইশদের বিষয়ে তথ্য পেতে শুরু করলেন, দ্যাট ওয়াজ অলমোস্ট অ্যাট দি fag end of the preparation of the war, কারণ ওরা 7-8 তারিখে রওনা দিয়েছে মক্কা থেকে, 7 দিনের পথ। আর মদিনা থেকে মক্কায় তখন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা, যিনি কিনা আমরা জানি বদরের যুদ্ধে ক্যাপটিভ ছিলেন, যাকে কিনা হয় বদরের যুদ্ধের সময় অথবা বদরের যুদ্ধের পর যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মক্কায় ফেরত পাঠিয়েছিলেন। তার ইসলামকে গোপন রেখে ফেরত পাঠিয়েছিলেন, বিকজ হি ওয়াজ ওয়ান অফ দি সিনিয়র লিডার অফ কুরাইশ, and his presence in Makkah was really helpful for Muslims in Medina, especially for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to get the information and to make plans and strategies, and সেটাই ঘটলো।
আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন মক্কা থেকে কুরাইশরা রওনা দিল বিশাল বাহিনী নিয়ে, তখন তিনি ওনার একজন বিশ্বস্ত লোককে এই যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং পুরো ডিটেল লিখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিলেন একটা চিঠিতে লিখে। এবং সেই দূত, সেই মেসেঞ্জার, আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর মেসেঞ্জার 3 দিনে ওই পথ অতিক্রম করে এসেছে, যেই পথ কোনো ক্রমেই 7 দিনের নিচে, মানে কোনো ক্রমেই না, হুইচ ইজ রিয়েলি ডিফিকাল্ট, সেই পথ 3 দিনে একা যেহেতু আসছে, সে এসে তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াজ ইন মসজিদ কুবার মসজিদে ছিলেন, সেখানে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে পত্রটা সে দিল, আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর চিঠিটা সে তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিল। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডিডন্ট নো হাউ টু রিড অ্যান্ড রাইট, উনি উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে চিঠিটা পড়তে বললেন। উনি সব ডিটেল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পড়ে জানালেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কিপ দ্য ম্যাটার সিক্রেট, কিপ দ্য ম্যাটার উইথ ইউ আনটিল আই আস্ক ইউ টু ডিসক্লোজ ইট। চিঠির বিষয়ে, চিঠিটার পুরো বর্ণনা আছে বিভিন্ন সোর্স থেকে, আমি একটা বর্ণনা পড়ছি আপনাদের কাছে। আল ওয়াকিদি বর্ণনা করছেন চিঠির বিষয়ে। আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু লিখছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে, কুরাইশরা আপনার দিকে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে যাত্রা করেছে, আপনি আপনার পরিকল্পনা নিয়ে ওদের মোকাবেলা করার প্রস্তুতি নিন। ওদের সৈন্য সংখ্যা 3000, যার মধ্যে 200 অশ্বারোহী, পূর্ণ যুদ্ধ সাজে সজ্জিত 700 যোদ্ধা, মানে আর্মার পরা আর কি, বর্ম পরা। তাদের সাথে আনছে 3000 উট এবং দে আর টেকিং অল দেয়ার ওয়েপন্স উইথ দ্যাম। এটা হচ্ছে একটা বর্ণনা। এবং এটা শোনার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখছেন যে মুসলমানদের প্রস্তুতির জন্য আর সময় নেই, অলরেডি 3 দিন চলে গেছে, তাই না? মানে ওখান থেকে আসতে তো 7 দিন লাগবে কুরাইশদের, তার মধ্যে 3 দিন চলে গেছে, আর আছে 4 দিন। তো মুসলমানদের প্রিপারেশনের সময় খুব একটা বেশি নেই। এরপরেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধীর স্থির চিত্তে, অথচ অ্যাকশনস ওয়্যার ফাস্ট, মানে তড়িৎ গতিতে অ্যাকশন নেওয়ার ব্যবস্থা নিচ্ছেন। এবং আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছ থেকে ওই ডিটেল পত্র পাওয়ার পরেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে নেই, কারণ আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু 3 দিন আগের চিঠি লিখেছে। এখন রিয়েল টাইম খবর নেওয়ার জন্য এবং ডিটেল খবর নেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেকজনকে পাঠালেন, সাহাবী, যার নাম হচ্ছে আল হুবাব ইবেন আল মুনদির ইবেন আল জামুহ রাদিয়াল্লাহু আনহু। মানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফুল প্রুফ প্ল্যান করতে চাচ্ছেন এবং কমপ্লিট ইনফরমেশন চাচ্ছেন। দো হি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নোজ হি ইজ প্রফেট অফ আল্লাহ অ্যান্ড হি উইল বি হেল্পড বাই আল্লাহ, তারপরেও উনি ওনার কাজ করতে কোনো রকমের মানে গ্যাপ রাখছেন না। মানে হি ইজ ট্রাইং অল হিজ লেভেল বেস্ট অ্যাজ এ হিউম্যান বিং, অ্যাজ এ লিডার। পাঠিয়ে দিলেন ওতে খবর নিতে। তো উনি আরও ডিটেল খবর নিয়ে, আল হুবাব রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন খবর নিয়ে আসলে তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি দেখলে? হুবাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ওরা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওরা সংখ্যায় অনেক, আমার বিশ্বাস ওরা কম বেশি 3000 লোক, ওদের মধ্যে 200 ঘোড়া আছে এবং আমার ধারণা 700 বর্ম আছে, আর্মার আছে, পরিহিত যোদ্ধা ওরা, তার মানে মিলে যাচ্ছে সব কিছু। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওদের দলে কি কোনো মহিলা দেখেছো? হুবাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলছেন, আমি দিফাফ এবং আল আখবার বাদ্যযন্ত্র সহ একদল মহিলাকে দেখেছি। এই দুটো বাদ্যযন্ত্রের নামের কথা উল্লেখ করা আছে, 2 স্পেসিফিক টাইপ অফ বাদ্যযন্ত্র। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই মহিলারা এসেছে ওদের যোদ্ধাদের প্ররোচিত করতে, উত্তেজিত করতে এবং তাদের মৃতদের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে, যাতে ওরা উন্মাদ হয়ে উত্তেজিত হয়ে যুদ্ধে নামে। আমার কাছে এই সংবাদই আছে।
ওদের সম্বন্ধে এক বর্ণ কাউকে তুমি বলবে না। উনি বলছেন হুবাব রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওদের সম্বন্ধে এক বর্ণ কাউকে বলবে না, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি আমাদের ওয়ালি। সেই বিখ্যাত আয়াত সূরাতুল ইমরান 173 তার একটা পার্ট, হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, আল্লাহ ইজ সাফিসিয়েন্ট ফর আস অ্যান্ড হি ইজ আওয়ার প্রোটেক্টর, ওয়াকিল, ওয়ালি। এই বর্ণটা আছে আল ওয়াকিদিতে। তাহলে মক্কি বাহিনীর সব কিছু নিশ্চিত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটার পর একটা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। প্রথমে কি করলেন উনি, আমরা দেখেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমরা কি শিখছি। প্রথমেই উনি নেতৃস্থানীয় কয়েকজন সাহাবাকে পুরা ব্যাপারটা বললেন, এই ব্যাপারটা বললেন। আর কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হুবাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া নেতৃস্থানীয় সাহাবাদেরকে বললেন, মত বিনিময় করলেন, কি করা যায় পরামর্শ করলেন। এবং সেই জন্য উনি মক্কা কাব মসজিদ মানে কুবার মসজিদ থেকে বেরিয়ে যেই আনসারদের নেতা, বিখ্যাত নেতা সাদ ইবেন আর রাবি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে এই আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর চিঠির কথা বললেন এবং বললেন এটা তুমি গোপন রাখবে যতক্ষণ না আমি বলি। তো সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যখন উনি এই কথাটা বলছেন ওনার বাসা ঘরে গিয়ে, তখন তার স্ত্রী আড়ালে ছিলেন আর কি। তখন ঘরের আরেক দিক থেকে বেরিয়ে এসে উনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলে যাওয়ার পরে তার হাজব্যান্ডকে বলল যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বলেছেন। তখন সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, মে ইউ হ্যাভ নো মাদার, মানে ইউ নো দ্য আরবিক এক্সপ্রেশন, তোমার বাবা মা ধ্বংস হয়ে যাক, তোমার বাবা মাকে আমার ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার জন্য আমার বাবা মা খুন হয়ে যাক, এই টাইপের কথা ওনারা বলেন। ফিদাকা আবি ওয়া উম্মি, মানে আমার বাবা মা ফিদা হয়ে যাক আর কি। তো উনিও বললেন তোমার মা ধ্বংস হয়ে যাক, তুমি কেমন করে এই কথা শুনলে, আমাদের কথা শুনলে, দ্যাটস নান অফ ইউর বিজনেস ওমেন। মানে উনি রাগ করলেন আর কি, কেন তুমি আড়াল থেকে শুনলে আমাদের কথা। And she radiallahu anhu, his wife, she is a sahabiyat, she is honest, right? এবং উনি বললেন, indeed I heard whatever Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said to you, এবং উনি সেটা ডিটেল বললেন স্বামীকে। এটা শুনে তো উনি আরও রেগে গেলেন, রেগে যে স্ত্রীকে ধরে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জাস্ট বেরিয়ে গেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে পিছনে ছুটলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখা করার জন্য। উনি গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পেয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম খবরটা ছড়িয়ে পড়বে এবং আপনি ভাববেন যে আমি আপনার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে খবরের গোপনীয়তা রক্ষা করিনি, আমি সেজন্য এই ভয় পেয়ে আপনাকে নিয়ে এসেছি, আমার স্ত্রী সব শুনে ফেলেছে, এর জন্য আমি দায়ী না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হি ইজ এ স্মার্ট ম্যান অ্যান্ড হি হ্যাজ কনফিডেন্স আপন হিজ সাহাবাজ, হি নোজ, নিজের হাতে গড়া এরা, ওরা কারা। উনি বিষয়টাকে শুরুতেই মাটি দিয়ে দিলেন। উনি বললেন, সাদ ওকে ছেড়ে দাও, বাস ওখানেই শেষ। মানে দে হ্যাভ কনফিডেন্স, রাসূলুল্লাহ মেসেজও পৌঁছে গেল, কনফিডেন্সও আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। দ্যাটস দ্য ওয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডিলস উইথ পিপল। উনি কাকে কার সাথে কি ডিল করতে হবে হি নোজ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তো we know that secrecy in the warfare is paramount. কোনো কিছু লিক হয়ে গেলে সব কিছু সর্বনাশ হয়ে যাবে। পৃথিবীর এরকম বহু যুদ্ধ আছে যা কিনা এই ফ্যামিলির মধ্যে এই সিক্রেসি লিক হওয়াতে মানে রাজ্য ডিস্ট্রয়েড হয়ে গেছে, দে লস্ট দ্য ওয়ার। সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এরপরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম টক টু দি লিডার্স অফ মুহাজিরুন অ্যান্ড আনসার্স, সবাইকে ডেকে পরামর্শ করলেন, তাদের সাথে কথা বললেন। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 12 কি 13 শাওয়ালে দেখলেন যে মক্কার যে ফোর্স তারা 12 কি 13 শাওয়ালে অ্যাকচুয়ালি দে রিচ দ্য প্লেস কল বান্ত আস সাবকা, আমরা যেটা বললাম যে একটু আগে বললাম, সেটা 12 কি 13 শাওয়ালে এসে পৌঁছালো। তার মানে ইনফ্যাক্ট যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে 2 to 3 ডেজের একটা উইন্ডো আছে, ইনফ্যাক্ট 2 ডেজের একটা উইন্ডো আছে। এর মধ্যে মুসলমানদেরকে প্রিপারেশন নিতে হবে, পরের সাথে সব প্রিপারেশন নিয়ে চলে আসছে। দে ডিডন্ট হ্যাভ এনি টাইম অ্যাট অল। সব কিছু ফাইনালাইজ করতে হবে, স্ট্র্যাটেজি করতে হবে, প্ল্যান করতে হবে, মোবিলাইজ করতে হবে। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাতে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থা জারি করে দিলেন এবং এটা প্রথমবারের মতো মুসলমান আসার পর
মক্কাতে মদিনাতে মানে সতর্ক অবস্থা জারি করা হলো, মদিনা আক্রমণ করা হচ্ছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন বিশাল কুরাইশ বাহিনী আক্রমণ করছে, সো গেট প্রিপেয়ার্ড, বি অ্যালার্ট, এবং যুদ্ধের সাজে তোমরা সেজে যাও। এবং সাহাবারা রাত ধরে পাহারা দেওয়া শুরু করেন, এমনকি নামাজ চলার সময় পাহারা দিচ্ছিলেন এবং টার্ন হলে ওনারা নামাজ পড়তে আসতেন। যুদ্ধে কীভাবে নামাজ পড়ে আমরা বলেছি একবার, আবার বলবো ইনশাল্লাহ। তো ওরা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পেশাল পাহারা দিলেন, নেতাকে গার্ড দেওয়ার যে মানে নিয়ম প্রয়োজন সেটা আমরা দেখতে পারি ওই তখনই। সাদ বিন মুআদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, উসাইদ বিন হুদাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং সাদ বিন উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু তারা স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাহারায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করলেন এবং সারা রাত তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাহারা দিলেন। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম didn't say anything, he let them do it because this is the teaching of রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম and because that's necessary. এবং মদিনার প্রবেশ মুখেও তারা সশস্ত্র পাহারা বসালেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম convened a military council, কারণ এত লোক আসছে, এখন টপ ব্রাসদেরকে নিয়ে সাহাবাদের যারা কিনা ওয়ারফেয়ার বিষয়ে যারা কিনা অভিজ্ঞ তাদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা মিটিং কনভিন করলেন এবং ওই সভাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি স্বপ্নের কথা বললেন, বিখ্যাত স্বপ্নের কথা বললেন, নানা জায়গায় বর্ণনা আছে সেই স্বপ্ন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, বাই আল্লাহ আই হ্যাভ ড্রিমড, আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি এবং আই প্রে টু আল্লাহ দ্যাট ইট ইজ এ ড্রিম অফ বাউন্টি, ইট ইজ এ ড্রিম অফ বাউন্টি, যাতে এটা বরকতময় পুরস্কারের ড্রিম হয়। কি ড্রিম দেখেছেন? আই হ্যাভ ড্রিমড of slaughtered cows and that there was a groove at the point of my sword, একটা খাঁজ কাটা আছে আমার সোর্ডের আগায়, and I had inserted my hands into an immune armor, মানে যেটা কিনা নিরাপদ অভেদ্য আর্মারের ভিতরে আমি আমার মানে বর্মের ভিতরে আমার হাত ঢুকিয়ে রেখেছি। এই হচ্ছে স্বপ্ন। মানে আমরা জানি ড্রিমস আর ইউজুয়ালি ক্রিপ্টিক ইন নেচার, রাইট? অত স্ট্রেট বর্ণনা হয় না ড্রিমে। এটার বর্ণনা হচ্ছে একটা এক্সপ্লানেশন হচ্ছে দ্য কাউজ, এখানে যে কাউকে দেখা হয়েছে, কাউ হচ্ছে কাউ দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে অর্থাৎ তার সাহাবারা শাহাদাত বরণ করবেন এবং গ্রুভস ইন দ্য পয়েন্ট অফ দ্য অ্যাট দ্য পয়েন্ট অফ দ্য সোর্ড, মাই সোর্ড হচ্ছে তার ঘরের মানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপনজনের ইন দ্য হাউস হোল্ডের কেউ আহত হবে এবং অভেদ্য আর্মার অভেদ্য বর্ম হচ্ছে মদিনা। মুসনাদ ইমাম আহমেদেও এই বর্ণনা এই ড্রিম সম্বন্ধে বলা আছে, বলছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন আই স কাউস, উনি নিজে এক্সপ্লেনেশন দিচ্ছেন, আই স কাউস মিনিং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইজ গ্রেট অ্যান্ড ব্লেসড অ্যান্ড কাউ রিপ্রেজেন্ট believers on the day of Uhud, and I saw myself wearing protective armor. I interpreted that to be Medina. আর পুরা ব্যাপারটাকে রিকনসাইল করার জন্য ইবন হাজার, বিখ্যাত ইবন হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলছেন যে মানে গরুর সম্বন্ধে বলতে যে গরু দিয়ে আল্লাহ বোঝাতে চাচ্ছেন যে আমরা কিন্তু আগে একটু বলে নেই, আমরা জানি যে নবী রাসূলদের স্বপ্ন কিন্তু ওয়াহি, তারা হচ্ছেন গরু দিয়ে বোঝাতে যাচ্ছে তারা হচ্ছে উহুদের শহীদরা। আর গরুর সম্বন্ধে বলা হচ্ছে যে গরু তো আসলে কি অ্যাজ এ ডোমেস্টিকেটেড অ্যানিমাল, গরু কি জীবিত অবস্থায় গরু উপকারী, মৃত অবস্থায় গরু উপকারী। জীবিত অবস্থায় ইউ গ্রেজ দেম অ্যান্ড অল দিস, মৃত অবস্থায় গোস্ত খান, অমুক খান, তমুক খায়, চামড়া বিক্রি করি, নানান কিছু আছে, চামড়া কাজে লাগাই, বিক্রি না তো, গরিব মানুষ তো খালি বিক্রি মনে হয়, মানে চামড়া কাজে লাগে আর কি। সো দিস কাউ ইজ ইটস হায়ার মানে গুড
in death and life. ঠিক তেমনি শহীদরাও যারা শহীদ হয়েছেন আল্লাহর রাস্তায় দুনিয়াতে তারা they're khair, they're good, they're all good for people, and when they are dead, shaheed, they're in good shape. It is also khair for them because they end up in the highest level of Jannah. Another version of the dream in Bukhari, Rasul, more or less close, Rasulullah said, I saw in a dream I had struck with my sword and my sword broke. Rasulullah explain kore bolchen, this is what afflicted Muslim in Uhud. Then I struck it again, but it came back as good as it was ever. This was the victory that Allah gave to the Muslims and the coming together of the believers. মানে আমরা যখন উহুদ আরো ডিটেইল পড়বো যাব গভীরে দেখতে পাবো যে জয় পরাজয় তারপরে রিগ্রুপিং তারপরে ইভেন্চুয়ালি Quraysh didn't gain anything other than killing few sahabas. That's it. কারণ ওরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল তা কিছুই করতে পারেনি, সেটাই হচ্ছে আলটিমেটলি বিলিভার্স টুগেদার হয়ে গেল। And in the long run, after Uhud, Muslim became victorious in Arabian Peninsula within the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. তো স্বপ্ন বর্ণনা শেষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মন্তব্য করলেন সবার সামনে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাজেস্ট করলেন we should defend from inside Medina and the enemy should be left outside Medina in the open desert so that they will be exhausted, they will exhaust themselves soon in the desert, of course. তাতে করে মুসলমানদের যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে হবে না, আর যদি ওরা মদিনায় ঢুকে আক্রমণ করে তখন মুসলমান পুরুষরা তাদের রাস্তায় রাস্তায় প্রতিহত করবে, মহিলারা পুরুষদের সাহায্য করবে বাড়ির ছাদ থেকে। এরকম একটা মন্তব্য করলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের সাথে পরামর্শ শুরু করলেন। দ্যাট ওয়াজ দ্য ফ্রাইডে আফটার দ্য প্রেয়ার অ্যান্ড দ্য জানাজা। ওদিন একটা জানাজা ছিল। তখন কিন্তু মদিনাতে হাজার হাজার লোক বসবাস করতো না, মানে কয়েক হাজার লোক মাত্র বসবাস করতো, তাই ডেইলি প্রতি শুক্রবারই জানাজা হতো না। এখন যেমন আমরা গেলে জানাজা দেখতে পাই তা না। তো জানাজা ছিল, জানাজা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাজা করে সবার কাছে ওপেনলি সব সাহাবাদের কাছে এই সেম মেসেজটাই উনি দিলেন, দিয়ে বললেন যে মদিনা ইজ জিওগ্রাফিক্যালি ফর্টিফাইড as a fortified place. আমরা আগে বর্ণনা করছি, এখনো করব। So I see myself in a protective fortress in Medina. আর সব কিছু বললেন উনি। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিস্টেম্যাটিক্যালি আসছেন। প্রথমে কোর গ্রুপকে জানালেন, পরে মানে যোদ্ধা গ্রুপকে এলিট ফাইটার্সদেরকে জানালেন, যারা দোজ ওয়ার লিডার্স কমান্ডার্সকে জানালেন, তারপরে সকল সাহাবাদেরকে জুমার পরে জানালেন। দ্যাটস দ্য ওয়ে আ লিডার ডাজ থিং। হুট করে জনগণের কাছে বলে দিলে তো একটা যেই পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে সেটা অনেক সময় বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বললেন মদিনা ইজ এ প্রোটেক্টিভ, জিওগ্রাফিক্যালি প্রোটেক্টিভ রিজিয়ন, কারণ আছে। দেখেন আমরা আগে থেকেই জানি মদিনার স্ট্র্যাটেজিটা কি, স্ট্র্যাটেজিক ন্যাচারাল প্রোটেকশনটা কি। মদিনা ইজ বেসিক্যালি সেপারেটেড বাই টু ভলক্যানিক প্লেন্স, আমরা যেটাকে বলি হাররা, ফ্রম টু সাইডস, এবং দোজ আর ভেরি রাগেড। আমরা মদিনায় যারা গিয়েছি আমরা জানি এখন তো মানুষের হাঁটা চলায় শহর হয়ে বুলডোজার চালিয়ে অনেক কিছু প্লেন হয়ে গেছে, তারপরে যদি ওপেন ল্যান্ডে যান ও হাঁটা যায় না, তাই না? চোখা চোখা হয়ে বেরিয়ে আছে ভলকানিক ইয়েগুলো, রকগুলো। তখন তো আরও শার্প ছিল, মানে মানে যে অনাবাদী জমি, তাই না? ওখান দিয়ে হাঁটাই যায় না, লেট অ্যালোন গ্যালোপিং উইথ ইয়োর অ্যানিমালস টু অ্যাটাক পিপল। এবং অন দ্য নর্থ ওয়েস্ট সাইড এটা Uhud mountain, big stretch of Uhud mountain, এবং pockets of vast date palm tree vegetation plantations, তাই না? তো ওই ডেট পাম ট্রি প্ল্যান্টেশন দিয়ে তো ঘোড়া ছুটিয়ে আসা যাবে না যুদ্ধ করার জন্য, ইটস ইম্পসিবল মোর অর লেস, ডেন্স ওইখানটায়। সো মদিনা ইজ ফর্টিফাইড, অনলি একদিক দিয়ে ওপেন।
এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ন্যাচারাল ফর্টিফিকেশনের অ্যাডভান্টেজটাই নিতে চেয়েছিলেন, সেটাই উনি বলেছেন। ওই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনে তখন ওখানে হাজির ছিল খাজরাজের বিখ্যাত নেতা, মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবেন উবাই ইবেন সালুল, যার সম্বন্ধে আমরা আগে বলেছি। সে তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতামতে সে প্রস্তাবে একমত পোষণ করেছে, কিন্তু তার কারণ ছিল ভিন্ন। কারণগুলি কি কি? প্রথম একটা কারণ ছিল ইয়েস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াজ রাইট, যে মদিনার ভেতর থেকে ওদেরকে প্রতিহত করতে হবে। বিকজ আব্দুল্লাহ ইবেন সালুল সে একজন লিডার, সে একজন যোদ্ধা, হি নোজ যে মদিনাকে আক্রমণ করা এত সোজা না। আরেকটা হচ্ছে হি নেভার ওয়ান্টেড টু ফাইট, হি ওয়ান্টেড টু ইনফ্যাক্ট গো ফার অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য ফাইট, যেটা কিনা ইভেনচুয়ালি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এক্সপোজড হিম অ্যান্ড হিজ পিপল। উই উইল সি দ্যাট him and his people, around 300 people, took off right before the battle started. মানে মুসলমানদেরকে কতটা বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলে দিয়েছিল। Out of 1000 Muslim force, 300 just took off, fled away, lame excuse দেখিয়ে। সেগুলো আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। আজকে ফার্স্ট ডে, আমরা ওই ডেপথে যাচ্ছি না, ইটস অ্যান ইন্ট্রো কাইন্ড অফ। তাহলে দেখা গেল যে এই যুদ্ধের জন্য সাহাবাদের সামনে দুটো পথ খোলা আছে। একটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাজেশন অনুযায়ী মদিনার ভেতরে থাকা, সুরক্ষিত মদিনার ভেতরে থেকে শত্রুর জন্য অপেক্ষা করা, প্রয়োজনে ওরা আক্রমণ করলে ফাইট দেম আউট, এক। 2 নম্বর হচ্ছে তারা মদিনা থেকে বেরিয়ে শত্রুর যে প্রান্তরে থাকবে, যে মাঠে থাকবে, ওখানে যে আক্রমণ করা। এই তো দুটো অপশন খোলা আছে। এই মানে মতামতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতামতের ছাড়াও বেশ কিছু সংখ্যক সাহাবার ভিন্ন মত ছিল, মানে তারা বাইরে যেয়ে আক্রমণ করতে মানে রেডি হয়েছিলেন। তো যারা মদিনা থেকে বেরিয়ে গিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে চাইল তারা কারা এবং তাদের যুক্তিটা কি, এই বিষয়ে একাধিক মতামত আছে, যার একটা নির্ঘণ্ট বা সিনপসিস আমি নিয়ে আসছি আপনাদের সামনে। যারা তাদের একটা দল হচ্ছে দোজ হু মিসড বদর, বদরের যুদ্ধ যারা মিস করেছেন তাদের মধ্যে সিনিয়ররাও আছে, তরুণরাই আছে, তবে তরুণরাই বেশি মিস করেছিল, তারা আছে। তারা খুব উৎসাহী ছিল, কারণ তারা তো জানেন বদরের যুদ্ধে যারা পার্টিসিপেট করেছিল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের মর্যাদা কোথায় দিয়েছে, তাদের শহীদদের মর্যাদা কোথায় দিয়েছে। মুসলমান হিসাবে ওই মর্যাদার লালায়িত তো সবাই হবে, সেজন্যই তারা উৎসাহিত ছিলেন মূলত। এবং তারা বলছিলেন, তাদের কয়েকজন বলছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমরা এই দিনটির জন্যই অপেক্ষা করছিলাম, আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করেছি এমন একটা দিন আমাদেরকে দিতে, আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সেই দিনটা দিয়েছেন। এই হচ্ছে যুদ্ধে যাবার শ্রেষ্ঠ সময়, তাই আমাদেরকে বেরিয়ে গিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দিন ইয়া রাসূলুল্লাহ, যাতে ওরা শত্রুরা ভাবতে না পারে যে আমরা ভয় পেয়ে গেছি, আমরা যুদ্ধ করতে চাই না, সো উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু স্টে ইনসাইড মদিনা। এই ছিল ওনাদের একটা যুক্তি। এবং এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় চাচা হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু। এটা একটা মতামত। এবং উনিও যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, বাই আল্লাহ হু হ্যাজ সেন্ট ডাউন দ্য বুক টু ইউ, যে আপনার প্রতি কোরআন নাজিল করেছে, আমি কোনো খাবার স্পর্শ করব না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি আমার তরবারির আঘাতে ওদেরকে ছিন্ন ভিন্ন করে না দেব। এই বর্ণনাটাই এসছে আসিরা আল হালাবিয়া, বিখ্যাত ইজিপশিয়ান স্কলার who was born in 1460. সো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার খুতবায় দাঁড়িয়ে ওদের কথাবার্তা শুনে, জুমার খুতবায় একটা বর্ণনাতে আছে যে আসন্ন যে যুদ্ধ হচ্ছে, কুরাইশরা যে অ্যাটাক করছে মক্কি বাহিনী, তাদের কথা বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে উপদেশ দিলেন, দৃঢ়তার সাথে তোমরা যুদ্ধ করো, শত্রুর মোকাবেলা করো। এবং তিনি তাদের উৎসাহ দিয়ে বললেন, যদি তারা
লক্ষ্য অর্জন, যদি তোমরা লক্ষ্য অর্জনে অবিচল থাকো এবং এই লক্ষ্য অর্জনে অবিচল থেকে নির্ভয়ে এগিয়ে যাও, আল্লাহ তোমাদের নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন। এই বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিতে বললেন। এই শুনে সাহাবারা উৎফুল্ল হয়ে মানে জোশ এসে গেল আর কি যাকে বলে, এবং নামাজ শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতামতের ভিত্তিতে উহুদের প্রান্তরে যাওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ে তার ঘরে ঢুকলেন। ঢুকে উনি ওনার হেলমেট পরলেন, আর্মার পরলেন, তাকে নিজেকে আর্মড করলেন এবং পুট 2 সেটস অফ আর্মার, ডাবল সেট আর্মার পরলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনে কোনো কিছু সাড়া দিয়েছিল এবং হি টুক অল দ্য প্রিকশনস। ডাবল সেটস অফ আর্মার পরলেন, পরে তিনি তার সোর্ড হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সাহাবাদের কাছে আসলেন। ইন দ্য মিন টাইম সিনিয়র সাহাবারা নিজেদের মধ্যে বলা বলি করছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সাদ ইবনে মুআদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং উসাইদ ইবনে হুদাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু। তখন তারা অন্যদের সাহাবাদেরকে, যারা নাকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিদ্ধান্তের বাইরে সিদ্ধান্ত নিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাধ্যই করলো অলমোস্ট, তাদের উপরে ওনারা খেপে গেলেন, দোষারোপ করলেন, বললেন যে তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাধ্য করেছো, তোমরা নবীজিকে মদিনার বাইরে যেতে শত্রু মোকাবেলা বাধ্য করেছো, যেটা কিনা ঠিক হয়নি, ইউ শুড হ্যাভ ডান দ্যাট। এবং ওনারা সিনিয়র সাহাবী হওয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতি কোনো বিতর্কে জড়ালেন না, এটাও একটা আদব। সাহাবারা সাথে সাথে তাদের ভুল বুঝতে পারলেন। ভুল বুঝতে পেরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসলেন, তারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমরা আপনার সাথে দ্বিমত করে ভুল করেছি, আপনি যেই সিদ্ধান্ত নেবেন আমরা অবশ্যই তা অনুসরণ করব। আপনি যদি মদিনার ভিতর থেকে শত্রুর মোকাবেলা করতে চান আমরা তাই করব। সাহাবাদের কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইটস টু লেট, নবীর পক্ষে এটি মানায় না, ইটস নট বিফিটিং ফর এ প্রফেট যে সে একবার যুদ্ধের পোশাক পরবে, পরে নিয়ে তা আবার খুলে ফেলবে যতক্ষণ না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার এবং শত্রুর মাঝে কোনো সিদ্ধান্ত বা ফয়সালা দেন। এই কথাটা আছে বুখারীর মধ্যে। ইবন ইসহাকেও আরেকটি বর্ণনা আছে। ইবন ইসহাকের বর্ণনাটা হচ্ছে, যারা শত্রুর মোকাবেলা করতে উদ্গ্রীব ছিল তারা নবীজিকে খুব করে কনভিন্স করতে চেষ্টা করছিল, যতক্ষণ না নবীজি তার ঘরে গিয়ে যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হলেন। তখন বাইরে অপেক্ষমান সাহাবারা নিজেদের দোষারোপ করছিলেন তাদের এমন আচরণের জন্য। আল্লাহর নবী এক পরামর্শ দিলেন আর তোমরা তার বিপরীত পরামর্শ দিলে। সাহাবারা বলছেন, বলে উঠছে, ও হামজা, গো অ্যান্ড টেল প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে আপনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমরা তাই অনুসরণ করব। হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, লোকেরা নিজেদের মধ্যে দোষারোপ করছে একে অন্যকে, তারা ভুল করেছে, তারা আপনার সিদ্ধান্তেই মানে রাজি আছে, তারা আপনার সিদ্ধান্ত অনুসরণ করবে এবং করতে উদ্গ্রীব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা শুনে বললেন, সেই একই কথা, কোনো নবী যখন যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হয় তারপর তা খুলে ফেলা তার জন্য মানায় না, সমীচীন নয়। আমরা আজকের মতো এখানে শেষ করছি। পরবর্তীতে আরও ডিটেল, যারা বাইরে ভেতরে থেকে আক্রমণ করতে চেয়েছিল তাদের মতামত কি, তারা কি ভিত্তিতে মতামত দিচ্ছে সেটা আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। তো আজকের মতো এখানে শেষ করছি। আপনাদের কোনো প্রশ্ন যদি থাকে প্লিজ গো অ্যাহেড। সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা মুহাম্মদ। আসসালামু আলাইকুম।